హాయ్ అండి అందరికీ. వెల్కమ్ టు దద్దు క్రియేషన్స్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Firstly, I congratulate Jai Srinivas garu because you got an opportunity to listen the famous singer, respected residential school lecturers Venkat Reddy sir, Shyam Babu and Dornala Ganesh, Upendra Swami sir and computer faculty and non-teaching staff and dear children. I am extremely happy today to share and remaining children. Mr. Ding Dong is children. Mr. Ding Dong is there. Mr. Ding Dong. As I want to share one thing. Would you like to listen or not? I think you to listen or not. I think you are all feeling hungry. No hungry? Just 2 days before yesterday, I went to Nalgonda to attend one superannuation function. That is a very important function for me. Like you, I was being a student in the year of 1983-84. I was studying 10th class. At that time, Mr. N. Raghava Reddy, a schoolmaster, has appointed as a science teacher and handled English subject. Now he is a senior lecturer in DOIT and director for SCERT sometimes 5 years before. I think you saw his name on your English textbooks too. Recently, I have received a phone call from him. I did not have a phone number of my guru. He traced out and gave information, Mr. Dayakar, you must attend my super college. In front of diet students and in front of their family members, in front of elders, in front of nobles. Sir did not forget our batch because our batch is first batch to him in his life. So on behalf of our students side, I am only the candidate in teaching field. That is why I got an opportunity on behalf of my batch to share the previous experiences, the past experiences, how the sir was in those days. Here what I want to tell you that the teacher and a student's relationship is higher than the height and deeper than the depth. Like a marathon runner, entire service, 31 years of service, always keeping Hindu paper in his hands. Still he is keeping Hindu paper in his hands. Really, sir marveled and sir and sir's wife together, they hugged me in front of the audience. What I have shared and shown experience. He used to call me to sit right side of his seat. He used to call Mr. Chapal Venkat Reddy to sit left side of his classroom. And I have shared, and at the same time, for Teachers' Day celebration sake, positions, some are registration officers, executive engineers, and what fantastic timings they are really. 31 years sweet memories have been remembered on the day. This day is precious. The 9th class students are giving farewell to you. It is the last meeting in this campus for you. It is the last meeting. You are in 11th hour. You are going to leave this campus within short period. In your life, from 5th standard to 10th standard, you have spent here what a precious time. How
you have spent. Some timings are very bad, some are good. You can share in future, but not now. After 20 years, if you meet your brothers, if you meet your elders brothers, if you meet your friends, really you remember a lot. So you got an opportunity to study in this residential school. It is entirely ideal education system. These institutions have been established for downtrodden and suppressed and marginalized people in the year of 1984. Asked, Jai Srinivas sir asked you, who will become doctors? Who will become engineers? Who will become singers? Who will become musicians? Yes, according to your will and wish. As you have to be in a good position. Your aims should be high. Regularly, as you are reading and reciting the 10 commandments, do not forget them. May God bless you. May God bless you, and Principal Garu and staff members gave me an opportunity to share my views. Thank you one and all. Dear teachers and all, they are all, I feel that we are all a family. These are all my brothers, and smaller ones are my children. So I remember coming to this function. I remember my childhood, which I received from mine when I was in 10th class. I received from my juniors, 9th class children. So that I remember what were our goals. I don't remember what I thought that day, but today I'm very happy to be in front of you as a principal of one's college. So this is all what given by God, my parents and all. This is all out of our blessing from the elders. So I bless you, the 10th class now 10th class who are having this farewell party have to think of the time in front of you. Don't waste that few hours what are there in front of you. Achievement of the goals is the main from this exam, and think of every minute to be used, and think of the time for the society, whatever achievements you are going to have are the fruits of all the teachers and my dear friends and my dear fellow brothers. All of you, good evening.
I feel proud to be here in front of you all in the occasion of this farewell. And every sirs, there is no words to express about their individuality and their personality and their way of teaching. And for science, Swami sir, and again for social, now and then also, Upendranath sir only. Till 7th class they taught us very nice. I never I am very happy because of connecting in front of you all, and if I were not here I may miss this all the teachers. I am 7th class or 8th class. Is that a time because I have ఓకే తెలుగులో చెప్తాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను 7th క్లాస్ 8th క్లాస్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చి వేస్ట్ పని చేసినారా నేను వచ్చేది కాకుండే అని అనిపించింది. కానీ తర్వాత నన్ను నేను ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నా, బీ పాజిటివ్. ఏ విషయమైనా కానీ మనం పాజిటివ్గా తీసుకుంటే అది మనకు పాజిటివ్. అందరికీ సాయం సమయ వందనాలు. అదేవిధంగా వీడుకోలు పొందుతున్న మరియు ఇస్తున్న విద్యార్థులు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మాకెట్లాగైతే బదిలీలు ఉంటాయో ఒక్కొక్క మజిలీ ఒక దగ్గర 5 years, అదేవిధంగా మీది ప్రైమరీ స్కూల్ స్టేజ్ అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చారు. తర్వాత ఇప్పుడు హై స్కూల్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. హై స్కూల్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలేజ్ స్టేజ్. ఇవన్నీ కూడా మన జీవిత పరిణామ దశలు, విద్యలో ఉన్నటువంటి భాగాలు. ఒక్కొక్క దశను విజయవంతంగా దాటుకుంటూ వెళ్తే మన గమ్యాన్ని చేరుతాం. ఇది ఎంత బాగా మనము నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తున్నాము, ఇక్కడి నుంచి ఏం నేర్చుకొని వెళ్తున్నాము అనేదే రేపటి భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉండాలంటే ఇక్కడ పునాది సరిగ్గా ఉండాలి. హై స్కూల్ స్టేజ్లోనే ఎక్కువగా టీచర్కు స్టూడెంట్కు మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత కాలేజ్ లెవెల్కి వెళ్తా ఉన్న కొద్దీ మన డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్సే అక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే తను ఏ విధంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాడు, తను ఏ విధంగా సొంతంగా ఇతరుల అంటే పీర్ గ్రూప్ హెల్ప్ తోటి, క్లాస్మేట్స్ హెల్ప్ తోటి ఏ విధంగా తన చదువు సాగిస్తున్నాడు అనేది తన భవిష్యత్తు నిర్ధారిస్తుంది. అదేవిధంగా చెడు అలవాట్లకు బానిస కావద్దు, చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల ఆశలు నెరవేర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ యొక్క కోరిక మేరకు అంటే మీ ఇష్టాలను, మీ అభిరుచులకు తగిన విధంగా కోర్సును ఎంపిక చేసుకోండి. ఆ కోర్సుకు తగిన విధంగా కృషి చేయండి. కానీ ఇంటి పక్క వాళ్ళు చెప్పిరనో లేకపోతే ఇంట్లో పేరెంట్స్ బలవంతం పెడుతురనో చెప్పి కోర్సును సెలెక్ట్ చేసుకోకండి. దానివల్ల ఏమంటే మనకి ఇష్టం లేని విషయాల్లో మనం ఎక్కువ కృషి చేయలేం, ఎక్కువ కష్టపడలేం. ప్రిన్సిపల్ గారికి అండ్ నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు అండ్ నాన్ టీచర్స్ విద్యార్థులకు సాయంకాల శుభాభినందనలు. When I come to first to the Toda school, I didn't expect what I didn't expect if I am stay here Toda or not. I was very sad when I was first joined that school. After 5th class, I will participate in games and whatever occasions. And then 5th class is completed, and 6th class and 7th class, then 8th class. Then after 7th class, my new teachers, my old teacher is gone. After 8th class, the Pala sir and Sriyar sir and Ramesh sir and Harshankar sir and Ganesham sir will teach me.
in 8th class, Ashinga sir, in the place of Ashinga sir, my Ganesham sir came. The sir teaching is very nice. He had a very peaceful person. In my view, sir is a very peaceful person, and if I will when the sir will teach, if I can teach this sir, please forgive me sir. And Subha sir also, if sir, when you are teaching, if I am teaching you, please forgive me sir. We don't know who is the superstar. Sir? We don't know who is the superstar. Huh? Subha sir, sir. The sir will, my house master, my class is very disciplined. The sir is, do house master is very nice. If I have very happy to in 8th class, sir will my house master. After 9th class, my discipline is gone. When sir was my house master, we are very disciplined and very good. All teachers sir encourage my class. Your class is very nice. Our principal sir also encourage for my class. And Sriyar sir teaching is very nice. But sir, when sir is teaching, nobody can sleep. If anybody sleep, sir will beat very nicely. Then Kamalakar sir dialogues is very nice. When sir was entering the campus, we are very fear. Staff members are non-teaching staff also. Today we are celebrate the farewell. ఇది నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు కలిసి తిరిగి ఏవైనా షేర్ చేసుకొని చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం. ఒకటేసారి అందరం వెళ్ళిపోతున్నాం కదా, చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఈరోజు 10th బ్యాచ్ అంటే ఎప్పటికి గుర్తొచ్చేది. ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ఫోన్ చేసి చాలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. అందరం విడిపోతున్నాం, ఎప్పటికి గుర్తొస్తూనే ఉంటారు. లైఫ్లో ఎవరైనా మర్చిపోవచ్చు, కానీ 10th బ్యాచ్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకూడదు. ఇక మన సార్ గురించి చెప్పాలంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇక్కడ ఉన్నంత మంచి సార్లు ఇంకెక్కడ ఉండరు. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక లెజెండ్ ఉన్నారు కన్ఫర్మ్. తెలుగు సార్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సార్ ఎలా క్లాస్ చెప్తారో, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారో క్లాస్ ఉండేవాళ్ళని. నేను ఒకటి చెప్పాలి. కాకపోతే శ్రీనివాస్ సార్, నేను 7th క్లాస్ వరకు ఉన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్ క్లాస్ చెప్తే ఒక్కసారి కూడా బుక్ చేసి మళ్ళీ చదవలేదు. క్లాస్ ఉన్నంత వరకే మొత్తం ఆన్సర్స్ అన్న మైండ్లో ఎక్కిపోయి ఒక్కసారి కూడా బుక్ తెరిచి చదవలేదు. ప్లస్ ఎగ్జామ్ రాస్తే కన్ఫర్మ్ 90% మార్క్స్ వచ్చేది. అంతా బాగా అయిపోయేవాడు తెలుగు సార్ మాత్రం. హిందీ సార్ కూడా బాగానే చెప్తాడు, కాకపోతే చాలా బాగా చెప్తాడు. పిల్లలనే భయపడరు. క్లాస్ చెప్తే ఎవ్వరు ఇంట్రెస్ట్గా పట్టించుకోకుండా ఇంట్లో సార్ క్లాస్ సార్ చెప్పుకొని సపరేట్కి వెళ్ళిపోతుంటారు. అంతే తప్ప కాస్త పిల్లల్ని భయపెడితే బాగుంటుంది సార్. ఈ విద్యార్థులకి సూచన ఏంటంటే, అట్లా చెప్తారు గ్రామర్. మ్యాథ్స్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే, మ్యాథ్స్ సార్ ఎంత బాగా చెప్తారంటే, ఒక్కసారి ఆ ప్రాబ్లం చెప్పగానే మైండ్లో ఎప్పటికీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎప్పుడో ఒక్కసారి దాని గురించి కొంచెం ఇట్లా చూసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. అంత బాగా చెప్తాడు. సైన్స్ అంటే ఇక బయాలజీ సార్ కూడా సూపర్ చెప్తాడు.
క్లాస్ మస్తు అర్థమవుతుంది సార్ చెప్తే. ఒకసారి హార్ట్ గురించి చెప్పింది, చాలా బాగా అర్థమైంది. ఫిజిక్స్ అంటే సార్ చెప్తే ఎప్పటికీ అర్థమైపోతుంది. అది ఏదో కొంచెం కొంచెం ట్రిక్స్ గుర్తుండబెట్టుకొని అదే చూడండి రా ఇదే చూడండి అని చెప్తుంటాడు, చాలా బాగుంటుంది. సోషల్ సార్ చెప్పాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా బంధువులు ఉన్నంటాను. ప్రతి దేశానికి క్యాపిటల్ ఇన్ వరల్డ్ మొత్తంలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నా అన్ని దేశాల క్యాపిటల్స్ ఉపేందర్ సార్ తెలుసు, అంత బాగా చెప్తాడు సార్. ఓకే, మీరు తమ్ముళ్ళకి ఏంటంటే చదువుకోండి రా, మంచిగా చదువుకోండి. మేమేదో ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు దగ్గరకు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మాకు ఆ బాధ ఏందో. దగ్గరకు వచ్చినా ఒకటి భయం అవుతుంది లైఫ్లో. ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేవాడి ఫ్యూచర్ ఊహించుకుంటే భయం అవుతుంది. ఒకవేళ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లుంటుందో పరిస్థితి అనేది. అది ఇంటికాడ ఉండే వాళ్ళకి మినిమం 90% మార్క్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే ఇన్ని రోజులు అక్కడ చదువుకొని ఏం చేసినావు అని ప్రశ్నిస్తారేమో అని భయం అవుతుంది. అదే మా ప్రాబ్లం. చదువుకొని రా. అందుకే 10th క్లాస్కి వచ్చిన నుంచి సబ్జెక్ట్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. లాస్ట్కి వచ్చేవాడు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. మా పరిస్థితి అదే, ఫస్ట్ ఓల్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలి, లాస్ట్కి వచ్చేటప్పుడు సిసి అనుకొని భయం అవుతుంది. ఇప్పటికి చాలా భయం అవుతుంది. మంచిగా చదువుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరియు టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ సాయంకాలం వేళ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ ఫేర్వెల్ ఇప్పుడు జరుపుకోవడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది, విడిపోతున్నందుకు బాధగా కూడా ఉంది. ఇంత మంచి స్నేహితులు దొరికినందుకు జీవితంలో మర్చిపోవాలని అనిపిస్తుంది. ఇంతమంది తమ్ముళ్ళని విడిపోవాలని లేదు, కానీ పరిస్థితుల వల్ల విడిపోవాలి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నేను 2009లో 5వ తరగతిలో జాయిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ 5th లో స్టాఫ్ చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఏ సార్ అయినా పిల్లల్ని ప్రేమతో పిలుచుకొని, ప్రేమతో ఆప్యాయత మా పిల్లలు అనుకునే విధంగా చూసుకొని మంచి ప్రేమగా చూసుకునేవారు. శ్రీనివాస్ సార్ కానీ, మూనాయక్ సార్ కానీ, వీళ్ళని మాత్రం జీవితంలో మర్చిపోలేని అనుకుంటున్నాను. మరియు స్వామి సార్, ఆ సార్ని మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. ఒక్కసారి నోట్స్ పోయినందుకు విపరీతంగా కొట్టిండు. ఆ విపరీతం కొట్టడం వల్ల నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను. అందుకని ఆ సార్ని ఇప్పటికీ ఎప్పుడో ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను. మరియు 8th నుంచి 10th వరకు అంటే తెలుగు కమలాకర్ సార్, గణేశం సార్, ఉపేంద్రం సార్, వీళ్ళని మాత్రం మర్చిపోలేను. ప్రతిసారి కాంటాక్ట్లో ఉంటానని ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడికి వచ్చింది చదువుకోవడానికి. ప్రతి ఒక్కరు మంచిగా చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రుల ఆశలను, గురువుల యొక్క నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయొద్దని అనుకుంటున్నాను. అందరూ బాగా చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రుల ఆశయాలను నెరవేరుస్తారని, మీ ఆశయాన్ని ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా, ఇప్పుడు 10th అయిపోగానే మనం బయటికి వెళ్తాం. అక్కడికి వెళ్తే ముఖ్యంగా ఆనందం అనిపిస్తుంది. విహారంగా తిరుగుతాం. అక్కడికి పోతే చదువు మర్చిపోతాం. అమ్మాయిలని అవి అని జులాయిగా మారుతాం. అందుకని ముఖ్యంగా మన గమ్యాన్ని మర్చిపోవద్దు. మీ తల్లిదండ్రులను గుర్తు చేసుకోండి. ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నామంటే మీ తల్లిదండ్రులను గుర్తు చేసుకోండి. ఆ తప్పు చేస్తే మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో లేరో అని తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైనా తప్పు చేయాలనుకుంటే తల్లిదండ్రులను కానీ, గురువులను కానీ గుర్తు తెచ్చుకోండి. మరియు అందరూ మీ యొక్క గమ్యాలను చేరుకొని మీ తల్లిదండ్రుల ఆశను, గురువుల యొక్క నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయాలని కోరుకుంటూ ఇంతతో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. ½ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అదే ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ లెక్క మేము అంత ఎక్కువ మాట్లాడేంత సీన్ లేదు. కొంతమంది ఏమో మైకు పట్టుకుంటే వదలరు, కానీ మేము ఎప్పుడు వదులుదామని చూస్తాం కాబట్టి మీకు అటువంటి సమస్య ఏం లేదు. ఓకే, సభకు నమస్కారం. మొట్టమొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా అందరి స్పీచెస్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా విన్నా. నేను ఫీడ్బ్యాక్ కోసం అంటే చాలామంది ఏ బాబు సైలెన్స్, ముఖ్యంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఫేర్వెల్ పార్టీ అంటే టెంటు, మైకు, చికెన్, మటన్ విత్ మిర్చ్,
విత్ స్వీట్, ఇది కాదు. ఐస్ క్రీమ్, ఇది కాదు. టు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్. నేను నల్లబాగలో చేశా, టీచర్గా చేసిన, ఆడ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాల్గా కూడా చేశా. ఫేర్వెల్ పార్టీ అంత గ్రాండ్గా ఏం చేయరు, కానీ మీటింగ్ అనేది నియర్లీ 2 అట్లా స్టార్ట్ అయింది. మీటింగ్ క్లోజ్ అయ్యేది 11కి, నైట్ 11 క్లోజ్ అయింది. మధ్యలో 2 బ్రేక్స్, మధ్యలో ఒకసారి స్నాక్స్ బ్రేక్, డిన్నర్ బ్రేక్, మళ్ళీ వితౌట్ డ్యాన్సెస్. డ్యాన్సులు లేవు. అందరూ పిల్లలు కూడా దే స్పెంట్ మ్యాక్సిమం టైం టు express their views with the 6 years or 5 years, whatever it may be. But here the thing is, we are exposing, మనం ఎంతవరకు టెండన్ చూస్తున్నాం. వెల్కమ్ ఫేర్వెల్ పార్టీ బ్యానర్ ముందు ఉంది, వెనకున్నది, మన జీవితంలో కాలని జరలేదని. ఇవన్నీ కాదు, బయట ఎక్స్పోజర్ ఉన్న దానికంటే మన యొక్క వ్యూస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం. మీరు ఇక్కడ 6 సంవత్సరాలు ఉన్నారు, కానీ అభిజిత్ చెప్పింది బాగుంది నాకు, మీకేమీ ఒపీనియన్స్ లేవురా అని. తర్వాత సంతోష్ కూడా మంచిగా చెప్పే. ఇక పవన్ క్రూయల్ అంటే సారేమో యాంగ్రీగా సవరించే, అంటే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. మేబీ యూ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. వాట్ ఐ am thinking is discipline among the students. డిసిప్లిన్ అనేది చాలా అవసరం. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఏ టైంలో బిహేవ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారో మీరు చెప్పట్లేదు. నేను ఆ విధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు మీరు నేను నా చెప్పులు దొరకలేదు, చెప్పుల కోసం పక్కన విండో నుంచి దొరకొచ్చలేదు, అవసరమైతే అని కూర్చున్నా. చెప్పులు ఎవరో తొక్కేసి లాక్కపోతే అంతకు ముందు రోజు కొన్నామంట చెప్పులు. ఒక ఆమె ఏం చేసింది, ఆ చంటి పిల్లని వదిలేసి బస్సులో కింద దూకేసింది, కిందకి వెళ్ళిపోయింది. కిందకి దిగి అయ్యో నా పిల్లోడు నడుస్తుంది, మేము పక్కనే ఉన్నాం, మరి నువ్వు ఎందుకు కింద దిగవచ్చు? ఆమె కింద ఉంది, మేము పైన ఉన్నాం, బస్సులో సంభాషణ జరుగుతుంది. నీ పిల్లోడి మీద అంత ప్రేమ ఉంటే నువ్వు ఎందుకు కింద దిగా మేము అడుగుతున్నాం. బస్సు తగలబడిపోతుంది, నా పిల్లోడు ముందు ఇచ్చేయంటది. అరే పైకి వచ్చి తీసుకోమ్మా, నీ పిల్లోడి మీద అంత ప్రేమ ఉంటే. నేను కూర్చున్నా, మీ వాడు పక్కనే ఉండు, నీకు మీ అబ్బాయి మీద ఎంత ప్రేమ అంటున్నావు కదా, మరి ఎందుకు బస్సు దొక్కినావా అంటే, మన దాకా వస్తే ఫస్ట్ మనకే ఆప్షన్ ఇచ్చుకుంటాం, తర్వాతే మన కొడుకైనా అమ్మాయినా నాన్నైనా హూ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. ఒక్కసారి అమ్మగాని నాన్నగాని అయ్యో నా కొడుకు అని చెప్పి వాళ్ళు సాక్రిఫై చేసుకుని మిమ్మల్ని రక్షించవచ్చు. కానీ కొడుకులు ఎవరు కూడా అయ్యో మా అమ్మ నాన్న దూకుతారా. కొన్నిసార్లు జరుగుతున్నామో, ఎక్కువ సార్లు అయితే అమ్మ నాన్నే మనకు ఎక్కువ చూపిస్తారు, కాబట్టి మనల్ని మనమే ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటాం. కాబట్టి మీరు పక్కన వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకండి. మేమందరం ఎదవరం అంటే ఎటు కుదురుతుంది, నేను ఒక్కడే అనుకోండి. మీరు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చి మేము ఇప్పుడు దాకా ఏం చదవలేండి, మీరు అంతా సైలెంట్గా ఉంటున్నారు. ఐ థింక్ మీరందరూ కూడా దాన్ని అంగీకరించినట్టే. అట్లా అంగీకరించకండి. మీరు చదివితే ఎమ్మడే వచ్చి ఖండించండి. యూ టాక్ అబౌట్ యూ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ అదర్స్. కాబట్టి నేను అనుకునేది అయితే మీరంతా మంచిగా చదివారు. ఐ థింక్ ఆర్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ గుడ్. యువర్ స్టడీస్ ఆర్ ఆల్సో వెల్. some mistakes will be happening or happened at sometimes. అట్లా చిన్న మిస్టేక్లు దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేయండి. కొత్తగా ఇప్పుడు మీరు 6 సంవత్సరాల నుంచి చదువుతున్నారు. ఈ కొత్తగా ఈ నెలలో నేర్చుకునేది ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు 6 సంవత్సరాల నుంచి చదువుతున్నారు కదా మీరు. ఈ కొత్తగా నెలలో నేర్చుకునేది ఏం లేదు. మనకి బీపీ